Good morning, children. Today in this session we are going to find out what is the electric field outside a charged shell, uniformly charged shell. Imagine this ball for an instant. Inside it is hollow. This is shell. So shell ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಚಿಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶೆಲ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದೆ. Okay, so this is the shell that I have considered. Okay, so around the shell in dotted blue lines you can see that this is the Gaussian surface, enclosed Gaussian surface that we have considered. Imagine this is the shell and this is the Gaussian surface. Imagine, look here, you can see this is the Gaussian surface, hollow. Okay, now shell is here. Okay, shell is here around the charged shell. There is a shell surrounding which we have considered Gaussian surface. ಈ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ Gaussian surface ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, now we need to make two important conclusions. This is the positively charged shell and what is this Gaussian surface? We need to make two important conclusions. First conclusion, look here, electric flux through the spherical surface and Gaussian surface is same. What is the meaning of it? Look here, this is the charged shell. This is the charged shell. From this charged shell, electric field will be directed in this direction. This is the direction of electric field. Here, this is the direction of electric field. You consider anywhere electric field is outside. Now, pay attention. All the flux or electric lines of forces coming from this shell, okay, will be connected with the Gaussian surface. ಈ ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಒಳಗಡೆ ಪಿಂಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೂ ಅದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, on every point on the Gaussian surface, angle between electric field and area vector. ಈಗ ಇದನ್ನು ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಇದೇ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟಾರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಸ್? ಲುಕ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ 0. ಸರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೂ ಏನಾಯ್ತವೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 0. ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0. ಅಂದರೆ on every point on the Gaussian surface, angle between electric field and area vector is 0. Am I clear with this concept? So angle between E and ds is 0. Am I clear with this concept? So we are almost done with this derivation. Now we are going to find out flux. What is the formula for flux? Okay, electric flux phi is equal to vector E dot ds. Electric flux is nothing but what? Dot product of electric field and area vector. ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾ ಫ್ಲಕ್ಸು? phi is equal to E dot ds ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಸೈನ್. Phi is equal to sigma ED. Yes. If I expand this, I get sigma EDS cos theta, dot product. Okay, dot product of E dot ds, EDS cos theta. Look here, what is the angle between E and ds? We have already stated it is 0. So cos 0 value becomes what? 1. So now we have got sigma ED. Yes. Look, flux is equal to
ಸಿ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್, ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇರಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆಯೋಣ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಿ ಎಸ್? ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಿಡ್ಸ್, look here, this is one ds. If this ds plus this ds, adru pakka irodu innond ds, all this, if I add all the small areas, what do we get? We get total surface area of the shell. Total surface area of the shell, that sigma ds is equal to 4 pi r square. 4 pi r square, where r is the radius of Gaussian surface. R is the radius of Gaussian surface. Now we will substitute here. We get phi is equal to E sigma ds ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 4 pi r square. So 4 pi r square. But according to Gauss's law, according to Gauss law, how much is the flux? The total flux enclosed by a closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the q. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಅದು flux is equal to q divided by epsilon naught. Look here, we have calculated using this formula E ds cos theta. We have got E into 4 pi r square. According to Gauss law, it is q by epsilon naught. I will name this 1 and this 2. So Gauss law ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ? q over epsilon naught. According to E dot ds ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? E 4 pi r square. ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ and we are done with this. So E 4 pi r square is equal to q divided by epsilon naught. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ we wanted to find out what is the electric field. So electric field ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 4 pi r square ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. 1 over 4 pi epsilon naught q divided by r square. This is the electric field outside a shell. ಯಾವುದೇ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಆ ಶೆಲ್ನ ಆಚೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q by r square. So if I represent it vectorially, vector E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q by r square into n cap. So what is this n cap? N cap is the unit vector, where I will write here n cap is unit vector. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 1. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ 1. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್? ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶೆಲ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಶೆಲ್. Here, what is the direction of electric field? Electric field is outwards. So what is the direction of electric field from positive charge? Always outwards. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. n cap is outwards. Okay. For negative charges, n cap is, ನೋಡಿ ನೀವೇ ಬರೀತೀರಂತೆ. So this is the shell, negatively charged, all of them are negatively charged. ಈಗ negatively charged ಇದ್ದರೆ what is the direction of electric field? Inwards. Look here, inwards. electric field ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು? Inwards. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು? ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. Am I clear with this? So n cap is inwards. So this is all the information with respect to uniformly charged spherical shell. Okay. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಬರ್ತೋ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಆನ್ ದ ಗಾಷಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ 0. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿ ಎಸ್. ಸಿಗ್ಮಾ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ ಇ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಿಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 0. ಥೀಟಾ ಯಾವ ಥರ 0 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸು, ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಸ್ ಲಾ, phi is equal to q by epsilon naught, and this is all. Thank you.